the digital front door of Kaveri. What we want to do is with Kaveri Care app is to make the world-class and affordable care of Kaveri make available at the fingertips, so that a patient going through a tough time in their life, when they come to Kaveri, they find it easy to access Kaveri services. So we typically have a lot of challenges in the hospital. Usually we have long waiting times, difficulty accessing medical reports, teleconsultation is not easily available. And if there are elderly parents, then managing them and help their health records. And most importantly, very limited access during emergencies and not to know whom to reach out to in case. And so, if you notice, most of our healthcare is fragmented. We don't want our patients to have that experience in Kaveri. We want them to have an integrated experience in Kaveri, and that is where Kaveri Care comes in. Excellent. So Kaveri Care is one app, one ecosystem which can provide complete care to them. You can book appointment and teleconsultation in Kaveri. You can do a registration in Kaveri. 20% of registrations in Kaveri happens on Kaveri Care app today. And 20% of those patients actually skip the queue in our hospital and directly go and meet the doctor. We have all the medical records of the patients are available on the Kaveri Care app, so that they do not have to come back to the hospital and get the printout of the reports. We have online payments on the app, and the most important reason that we are here for today, emergency booking, emergency teleconsultation can all happen on the app, and we can also book master health checkups on the app itself. So it's a seamless experience that a patient can have throughout to get all the services that are offered by Kaveri in one single app. So these are some of the interfaces of Kaveri. As you notice, it is easily usable for a patient who is 15 years old to a patient who is 90 years old. We have got experience from elderly patients who are saying that it is very simple to use app. So it's not a marketplace, it's an app which can provide access to the hospital. So we are also working on multiple other features, taking our care to the home of the patients. We are also trying to connect our patients' devices to our app so that we can continuously help them if there is an emergency that is coming in. And of course, the national UHID integration, which is ABA, is also on the pipeline. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. சுரேஷ் சம்பந்தம் அவர்களை பற்றி சொல்லப்போனால் எனக்கு ஒரு 8 வருஷமா தெரியும் சார். அது வந்து ட்ரீம் தமிழ்நாடு, எப்பொழுதும் அந்த ஒரு கனவு, தமிழ்நாடோட கனவு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஒரு பேஷனேட்டாக பேசிட்டு இருப்பாங்க. கனவு தமிழ்நாடு கீழே தான் நிறைய வந்து சப்செக்ஷனில் பண்ணாங்க. ஐடியா பட்டறை, எப்படி வந்து யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன ஐடியாஸை வந்து எப்படி வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அது ஒரு நிறுவனமாக மாறுறதுக்கு அது ஒரு கைடன்ஸ். அப்புறம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க அத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட், ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈரோடுனா மஞ்சள், அங்கே வந்து மஞ்சள் அவ்வளோ நல்லா உலகம் ஃபுல்லாக ஏற்றுமதி ஆகுது. அதை எப்படி ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவு தமிழ்நாடுனா 24 மணி நேரமும் தமிழ்நாடை பற்றிய கனவு கண்டுட்டு இருப்பாரு. கனவு மட்டும் இல்லை, கனவை நினைவாகிறது எல்லா அரசாங்கத்தோட எல்லாபடியும் வேலை செஞ்சு அதை வந்து he is making it a dream into a reality. So only a man with a larger vision can dream, execute, and bring prosperity to the state we are living in. Thank you, Suresh, again for coming here. And as far as the Kaveri Care app is concerned, பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபோன் அப்ராக்சிமேட்லி ஒவ்வொரு ஃபோன்லேயும் எவ்வளோ டவுன்லோட்ஸ் இருக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த mandatory apps which comes with Android or Apple. Arvind, in addition to that, எவ்வளோ ஆப் இருக்கும்? 150 apps. That's too much. Right? See, for example, food delivery-na நமக்கு அதுக்கு ஒரு 3-4 ஆப் வச்சிருக்கோம். அடுத்து வந்து குயிக் காமர்ஸ், உடனே வேணும்னா ஜெப்டோலேருந்து, ஸ்விக்கி, இன்ஸ்டாமார்ட்லேருந்து அதுக்கு ஒரு 4 ஆப். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஆப் வச்சிருக்கோம். பட் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக நிறைய ஹெல்த் ஃபேக்ட்ஸ், அதாவது சம்மந்தம் இல்லாமல் அட்வைஸ் கொடுக்குற ஆப்ஸும் நிறைய இருக்குது. பட் ரியல் ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடரோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹேவ் எனி ஹெல்த் ரிலேட்டட் சயின்டிஃபிக் பேக்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம ஃபோனில் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஏன்னா ஆல் ஆஃப் அவர் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இஸ் வெரி லெஸ் நவ். Whenever we get to some time, we will quickly get into reels or something like that. So, but health, நம்ம own health related scientific information இருக்க apps வந்து ரொம்ப கம்மி. அதுவும் நம்ம ஃபோனில் இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி. We also understand that that's the fast-paced life we are living in.
So the Kaveri Care Act, the work has been in progress for the past at least 4 years now, headed by Mr. Arvind Ganesh and Aditya and everyone. And முதல்ல ட்ரெடிஷ்னல் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேப் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம். டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வாங்கிறதுக்கு லேப் ரிசல்ட்ஸ் டிஸ்பேச் கவுண்டர் இருக்கும். இன்னும் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இந்த வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் டிஸ்பேச் கவுண்டர்னு ஒன்று இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ரேடியாலஜி எல்லாமே. பட் ஆல் திஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் will come into the Kaveri Care App just instantly. As soon as the result is approved by the doctors, it will be immediately available in the app. Most importantly, the SOS. காவேரி மருத்துவமனை குழுமம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து மொத்தம் 8 இடங்கள்ல 12 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் 2500 படுக்கைகளோடு இருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து எமர்ஜென்சி, டெர்ஷரி கேர் அண்ட் குவாட்டர்னரி கேர், அதுதான் அவர் பிரைமரி ஃபோக்கஸ். நான் லண்டனில் 15 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளார கொடுக்குற கேரில் இப்போ இந்தியா வந்து 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற கேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் சிறப்பான மருத்துவமனைகள், அரசு மருத்துவமனைகளாக இருக்கட்டும் அது தனியார் மருத்துவமனைகளாக இருக்கட்டும், ஹாஸ்பிட்டல் கொடுக்குற கேரில் வந்து we are almost on par with any London hospital or even better. Hospital in hospital care னு சொல்லுவோம். But where we lack as a country அப்படின்னா out of hospital care, அதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி வீட்டில் நடக்குது, அதுலேருந்து எப்படி வந்து அவங்க குயிக்காக வந்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி, ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ட் ஃபெசிலிட்டிக்கு எப்படி ரீச் பண்ணாங்க, அதில் தான் வேர் வி லூஸ் லாட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ். டாக்டர் அசோக் குமார், அவர் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆலோபேட் காவேரி ER சொன்ன மாதிரி 1/3 of the patients are elderly people. So by the time they reach out to the phone, call the next of the kin and the care, அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் வரதுக்குள்ளார we lose the critical time, the stroke or the heart attack or இருக்கட்டும். So out of hospital care வந்து எப்படி இந்த emergency, so this as a private organization we have got limitations, right? I don't have a power to sort out all the infrastructure issues like traffic or the roads or public transport or but what we can do as an organization, responsible Kaveri is, though it's a private healthcare organization, it's a socially responsible organization. See, what we can do is immediately how they can reach out to the doctor and how we can send all our network ambulances, 25 ambulances in Chennai city alone. They are all 5G network connected immediately to the app. When a person presses SOS, SOS save our soul, right? It's came from the Navy is say I'm in need, save my soul. It's a desperate signal. I won't be even able to speak, but I press the button, so I'm in trouble. So the SOS button press பண்ணோம்னா உடனே immediately there are two options. One is ambulance is also coming to our doorstep. Second is a doctor is also available immediately on the video call. So immediately ஏதாவது பண்றது எல்லாமே. So this is the service that we can do to the people. This is our commitment to the people. I don't have the wherewithal to sort out all the infrastructure issues of the city, public transport of the city. We are working closely with the government, but what we can do as a socially responsible organization is how I'll make this one more pain point away from the patients who are in emergency need. ஸோ என்ன நிறையா மீடியாவில் வந்திருக்காங்க, அவங்க தமிழ் சேனலில் தான் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் பெட்டர் டு டாக் இன் தமிழ். என்னுடைய நண்பர் திரு அரவிந்தன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நினைச்சது மிகவும் மகிழ்ச்சி. நேற்றே நம்ம பண்ண வேண்டிய நிகழ்ச்சி இது. என்னுடைய சில தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக என்னால் நேற்று வர முடியல. பட் ஹாப்பி டு பி ஹியர். ஸோ எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு பண்ணால், அரவிந்தன் வந்து என்னை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ சொன்னார். அந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலான்னு பார்க்குறேன். ஸோ தமிழ்நாட்டுடைய இந்த $1 trillion கனவு, ஸோ தட் இஸ் சம்திங் வி ஸ்டார்டட் இன் 2018. நவ் இட் இஸ் பிகம் ஒரு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் மிஷனாக இருக்குது. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த $1 trillion கனவு நம்ம அடையணும்னா ஒரு 4-5 ஏரியாவில் நம்ம முன்னேற போகணும். அந்த 4-5 ஏரியா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று வந்து எக்கானமி. அதில் நம்ம வந்து 16% க்ரோத்தில் இருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்தியாவிலே நம்ம தான் நம்பர் 1 மாநிலமாக இருக்கும். அதாவது இந்தியா ஆவரேஜை விட டபுளில் இருக்கும். இந்தியா ஆவரேஜோட க்ரோத் என்னவோ அதை விட டபுளில் இருக்கும். இந்தியே 16% மெயின்டைன் பண்ணால் ஈஸியாக $1 trillion அச்சீவ் பண்ணிடலாம். ஸோ அது நம்பர் 1. அப்புறம் நம்பர் 2 வந்து எஜுகேஷன் வேணும்.
நம்ம அந்த $1 trillion அச்சீவ் பண்ணோம்னா ஒரு இன்டகிரேட்டடாக பறந்துபட்ட ஒரு வளர்ச்சி வேணும். அதில் வந்து 2வது எஜுகேஷன், அப்புறம் 3வது பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர். அங்கே தான் வந்து காவேரி கனெக்ட் ஆகுது. இந்த ஹெல்த் கேரில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 விஷயம் இருக்குது. எல்லா இடத்துலையுமே 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று குவான்டிட்டி, இன்னொன்று வந்து குவாலிட்டி. ஓகே, இந்த குவான்டிட்டிலையும் தமிழ்நாடு வந்து நம்பர் 1ல இருக்குது. எப்படி சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் WHO அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சிட்டிசன் டு டாக்டர் பாப்புலேஷன் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கு. அந்த சிட்டிசன் டு டாக்டர் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1:1000. அதாவது ஒரு 1000 குடிமக்களுக்கும் ஒரு மருத்துவர் கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன். அது வந்து உலக தரம். ஓகேங்க, உலகத்தரம். இப்போ வந்து அமெரிக்கா எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 500 குடிமக்களுக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க. யாருக்காவது தமிழ்நாடு எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? என்ன நம்பர்? தமிழ்நாடு அமெரிக்காவையே 2 மடங்கு விஞ்சி 254 குடிமகன்களுக்கு ஒரு டாக்டர் வீதம் இருக்கக்கூடிய உலகத்திலேயே மிக சிறந்த மருத்துவ தலைநகரமாக இருக்கக்கூடிய மாநிலமா தமிழ்நாடு இருக்கு. அது வந்து ஹியூஜ். ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து காவேரி nicely fits into the other aspect of healthcare, which is the quality healthcare. நமக்கு குவான்டிட்டி ஹெல்த் கேர் இருக்கு வந்துருச்சு, பட் ஆனால் குவாலிட்டி மாத்திரம் முக்கியம் இல்லை, அதுக்கு குவான்டிட்டி மாத்திரம் முக்கியம் இல்லை, அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் வந்து குவாலிட்டி. I don't want to refer any other brands, but I know what you are referring to. You will probably guess it. But என்னோட ஃபேமிலியில் முழுக்க வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் மாத்திரம் இல்லை, செகண்ட் சர்க்கிள், தேர்ட் சர்க்கிள் எல்லாருமே நாங்கள் காவேரிக்கு தான் போகிறோம். நாட் பிகாஸ் ஐ நோ அரவிந்தர். இப்போ கூட நான் சொன்னேன் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு ஃபேமிலி எல்லாம் கேட்டாரு. எங்கள் அப்பா ஏதோ சின்ன ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்காங்க, நான் ஏதாவது சொல்லட்டுமான்னு கேட்டேன். நான் பார்த்துக்கிறேன்டா, நீ போடா, எனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை, ஐ வில் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் ப்ராப்பர்லி. அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த கஸ்டமர் சர்வீஸ் இட் இஸ் நாட் பர்சன் டிபெண்ட். உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு அந்த வந்து ஹெல்த் கேர் சேவை கிடைக்கும் அப்படின்னு இல்லை. ஒரு எங்கள் அப்பா வந்து கடலூர்லேருந்து வராங்க. ஸோ அவங்க வந்து இஸ் லைக் 78 years old. He is able to independently manage the relationship with the hospital without somebody like me going and doing any recommendation. And the quality of healthcare is phenomenal. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் என்னோட கம்பெனியில் வந்து தினேஷ் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து என் கூட 20 வருஷமா இருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து நேற்று முந்தா நேற்று இந்த கான்வர்சேஷன் ரியலாக நடந்த கான்வர்சேஷன் பேசிட்டு போது, சுரேஷ் நீங்கள் காவேரி ரேடியல் ரோட போயிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை, நான் போனது இல்லை. எங்கள் அப்பா அவங்க அப்பாவெல்லாம் கூப்பிட்டு போயிட்டு வெளில வந்தாலே அவங்களுக்கு ஜுரம் சரியான மாதிரி ஃபீலாக இருக்கு அப்படிங்கிற. என்னன்னா அந்த காவேரி ரேடியல் ரோடு இருக்கிற அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஸோ வேர்ல்ட் கிளாஸ் தட் பீப்புள் பிலீவ் தே ஆர் கெட்டிங் த நம்பர் 1 ட்ரீட்மெண்ட் தட் இஸ் பாசிபிள். அண்ட் தட் ஃபீலிங் இட்ஸ் ஒரு பாதி குணம் வந்து சைக்காலஜிக்கல் ஃபீலிங்னு சொல்லுவாங்க. பாதி நோய் வந்து சைக்காலஜியாலே சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சமயத்தில் ஒரு நல்ல டாக்டர் போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஜுரம் சரியான மாதிரி இருக்கும். அவர் இன்னுமே ஒரு சும்மா ஒரு விட்டமின் டாக்டர் கூட எழுதி கொடுத்துருப்பாரு. பட் யூ சைக்காலஜிக்கலி யூ கெட் வெல். அந்த ஃபீலிங் அங்கே இருக்கு. இது ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல வரேன்னா, ஐ டோன்ட் நோ அரவிந்தன் இஸ் பீன் இன் தி யூஎஸ். நீங்கள் ஆடியன்ஸில் இருக்கவங்க நிறைய பேர் அமெரிக்காவில் எவ்வளோ நாள் இருந்தீங்கன்னு தெரியாது. நான் வந்து 2000லேருந்து அமெரிக்கா போயிட்டுருக்கேன். 2025 வந்துருச்சு. 25 வருஷமா தொடர்ந்து அமெரிக்கா போயிட்டுருக்கேன். அங்கே ரொம்ப நாள் தங்கிலாம் இருந்ததில்லை. வருஷத்துக்கு 4 தடவை போவோம். ஒரு 3 months once I always be in the US and come back. But the quality of medical healthcare in Tamil Nadu, especially if you look at Kaveri level, it is easily 10 times better than the best hospital in America. I can tell you for that. நான் வந்து இந்த நாடில் வந்து எனக்கு சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிட்டுட்டாங்க, அதனால வந்து நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். வேர்ல்ட் கிளாஸ் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் we get in Tamil Nadu. And அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா,
the cost in which the medical treatment has been delivered is unimaginably low cost. Unimaginably low cost. எனக்கு எப்பயுமே நான் அமெரிக்கா போகும்போது ஒவ்வொரு டைமும் நான் வந்து இந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும். இந்த டிராவல் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கும்போது நான் பயந்துக்கிட்டே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 1000 ரூபாய் போனாலும் பரவாயில்லன்னு அதிகமாக $500,000 எடுத்துருவேன். ஏன்னா நாங்கள் ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க பில்லு போட்டு தாளிச்சிருவாங்க. ஆக்சுவலாக நம்மளால கட்ட முடியாது. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் டேக் a safer bet when I travel because the cost of health is extremely high. நீங்கள் வந்து ஒரு பல்ல போடுங்கன்னா ஒரு $5,000 கிட்ட வந்துடும். $3,000, $4,000 அப்படின்னா ஒரு டாலர் $5,000 ஒரு $1,000 is 90,000. 3-4 lakhs you will spend ஒரு ரூட் கெனால் நீங்கள் எடுக்கணும்னா. ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் இன் டைம் launching this is a fantastic thing. ஏன் அப்படி சொல்ல வரேன்னா, ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபேஸ்புக்லாம் பாப்புலர் ஆகும்போது இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து என்கிட்ட பிச் பண்ணாங்க. நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸோட ஐடியாஸ் எல்லாமே டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்கு. ஐ நெவர் வாஸ் ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட் தட். ஏன்னா இது வந்து வெறும் சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம் இல்லை. சாஃப்ட்வேருக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை. அப்போ நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராக ஒரு சாஃப்ட்வேர் மாத்திரம் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு SOS போட்டு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் யாரும் வரமாட்டாங்க. அந்த பட்டனுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய டீம் தேவைப்படுது. அந்த டீமுக்கு பின்னாடி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது. அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த டீம் தான் காவேரி டீம். அது இல்லாம இந்த பட்டனால யாரும் அந்த பட்டனை கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த பட்டனுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை யாரு கிரியேட் பண்றது? அதனால I never was able to invest. I invest in a lot of startups. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண அதுக்கு பின்னாடி நடக்கக்கூடிய வேலைகளை அவங்களால பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு எந்த விதமான கேப்பபிலிட்டிஸுமே இல்லை. So that is an amazing thing, and finally I'm happy to see live.